हाले तक जिहड़े आ वो चोर फड़े नहीं गए और गुरु महाराज के स्वरूप जिहड़े रिकवर नहीं हो सके। 11 बजे तो लैके 1 बजे तक SSP दफ्तर के सामने धरने के उत्ते बैठे। जदों दी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी है बहुत वड्डा रेवन्यू लॉस पंजाब दे विच होया, नशिਆਂ की बड़ी वड्डी गिनती के विच वाधा होया। जिस चीफ सैकटरी ने आवाज उठाई सी कि इलीगल शराब करके घाटा पै रहा, वो चीफ सैकटरी तो हटा दिता गया। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ हरी सिंह जी जीरा साहब, सरदार रघुवीर सिंह जी जखेपल साहब ते होर शख्सियतां और जेडे 118 लोग जिहड़े आ माझे दे विच वापरी वड्डी ट्रैजेडी विच मारे गए, उन्हां दी आत्मा दी शांति वास्ते अरदास कीती और कुछ वड्डे फैसले कीते हैं। इक तां पटियाला जिले दे विच नाभा रोड के उत्ते पिंड कल्याणपुर दे विच पिछले 2 हफ्ते तो वध समा हो गया श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के एक स्वरूप जिहड़े है वो गुरुद्वारा साहब दे विचों चोरी हो चुके हैं। पर अफसोस इस गल दा कि हाले तक जिहड़े है वो चोर फड़े नहीं गए और गुरु महाराज के स्वरूप जिहड़े है रिकवर नहीं हो सके। साडी लीडरशिप ने भी, प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी उत्थे विजिट भी किया, अफसरां नाल भी गलबात की है, पर हाले तक जो कार्रवाई जिस पद्धर पर होनी चाहिए सी उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। बहुत वड्डी नलैकी है मैं समझदा सरकार की। इसलिए असीं मजबूर होकर फैसला किया कि 7 तरीक नूं परसों प्रधान श्रोमणी अकाली दल गुरुद्वारा साहब दे विचों जिहड़े पटियाले दे विचों अरदास करने उपरंत 11 बजे तो लैके 1 बजे तक SSP दफ्तर के सामने धरने के उत्ते बैठेंगे। उस तो बाद लगातार धरना डेली चलता रहेगा जिन्नी देर तक श्री गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप रिकवर नहीं होंगे, उन्नी देर तक दोषी जिन्नी देर तक फड़े नहीं जाते ये धरना जिहड़ा लगातार चलेगा। कल 7 तरीक नूं प्रधान श्रोमणी अकाली दल बैठेंगे, उस तो बाद 8 तरीक नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब, इस तरह ही हर रोज जिहड़ा ये फिर लगातार प्रोग्राम जिहड़ा वो चलता रहेगा। एक जिहड़ा माझे दे विच बड़ी वड्डा दुखांत वापरिया जिहदे विच 118 के करीब जानां गईयां। जहरीली शराब जिहदे विच बहुत वड्डा नैक्सस कांग्रेस के लीडरां की शमूलीयत और सरकार की पूरी वड्डी पुष्टमाई हुई है, उहदे ते गंभीरता दे नाल विचार वटंदरा किया गया और यह फैसला किया गया कि कल 6 तरीक नूं 5 बजे प्रधान साहब एक वफद नूं लैके मानयोग गवर्नर साहब नूं मिलणगे पहला और 2 मंगां मुख लैके एक तां केस CBI के हवाले किया जाए और दूसरा यह है कि मुख्यमंत्री नूं जिहड़ा चार्ज किया जाए, क्योंकि जो कुछ वापरिया जदों दी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी है बहुत वड्डा रेवन्यू लॉस पंजाब दे विच होया, नशिਆਂ की बड़ी वड्डी गिनती के विच वाधा होया, इलीगल शराब दी फैक्ट्रियां फड़ियां गईयां, कांग्रेस के लीडरां की बड़ी भुगत होने के बावजूद भी किते भी कोई एक्शन नहीं लिया। इस करके दोनों मंगां नूं लैके 6 तरीक नूं प्रधान साहब गवर्नर साहब नूं मिलणगे, 7, 8, 9, 10 4 दिन रोज 11 तो 1 बजे धरना जिहड़ा राज भवन के सामने एक लीडर पार्टी का सीनियर लीड करेगा और 5-5 वर्करां दे 10 ग्रुप टोटल 50 वर्कर, क्योंकि कोविड करके असी रश ज्यादा नहीं कर रहे, पर संबोलिक तौर के उत्ते 5-5 वर्करां दे 10 ग्रुप जिहड़े आ वो डेली राज भवन दे विच जाया करनगे। इस करके 7 तरीक नूं भी सरदार गुरदीप सिंह भुंदल लीड करनगे, 8 तरीक नूं चंदू मजरा साहब, 9 तरीक नूं
ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਜਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 15 ਅਗਸਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਛੱਡੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਲ 6 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣਗੇ, 7, 8, 9, 10 4 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਧਰਨਾ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇ। ਸਰ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਚੋਰੀ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਪੁਸ਼ਟ ਪੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਲਿਆਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਇੰਚ 22 ਇੰਚ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨਾ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਗੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ। ਕੀ ਸਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਕਿੰਨਾ ਕੱਟ ਕਰਨ? ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਮਲ ਦੂਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।